Sustainability universities, computer science departments having an objective of blending of the perfect blending of academic exposure and the practical knowledge or industry exposure. Nowadays, skill based is very much important, not just a degree based learning. We are focusing on the positive vibes of Gen Z. Because Gen Z means what? The speed, creativity and ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি বেসিকটা না হয় কেরিয়ারে সিভিতে বা রিজিউমেতে একটা ভালো ভালো পয়েন্ট লিখে দিলেন বাট ওয়েন দ্য কোয়েশ্চেন উইল কাম হাউ টু ফেস দিস কোয়েশ্চেন উইদাউট নোয়িং দ্য ডিপ ফান্ডামেন্টালস নলেজ সো দিস ইজ রিকোয়ার্ড Welcome to Unscripted. In this 7th season of Unscripted, we are coming with new seasons, new episodes, new subjects and newer perspectives. In today's episode, we have a special guest to discuss about different aspects of computer science engineering, a very favorite subject of today's generation. And we will talk about the subject and not about the subject only, about the courses, about how Gen Z is looking at this subject like you, and of course the career opportunities and all these subjects. To discuss all this, we have a very distinguished guest with us. Let me introduce Professor Dr. Anirban Mitra from the Department of Computer Science Engineering. Anirban sir, welcome to our program once again. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সৈকত দা অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় এই নিয়ে আনস্ক্রিপ্টেডের 7th সিজনে বোধহয় 7বারই গেস্ট হিসেবে পেলাম অনির্বাণ স্যারকে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সো অনির্বাণ স্যার আজকে অনেক কিছু বলবেন যেটা তোমাদের পক্ষে খুব উপকারী হবে বা তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। টু ফার্স্ট স্টার্ট উইথ আমার মনে হয় অনির্বাণ স্যার ফার্স্ট আই থিঙ্ক computer science engineering is one subject which is very popular for many years, but first question what comes into the mind of the students, I am asking that question on behalf of them, that why SNU? Why SNU is unique for the CSE students? Thank you very much. It's a very important question for students as well at the same time for our also. Why? SNU or Sustainability universities, computer science departments having an objective of blending of the perfect blending of academic exposure and the practical knowledge or industry exposure. Right. Basically, nowadays skill based is very much important, not just a degree based learning. Exactly. So this is a very important line, the learning by doing something. You can do some projects, you can do the hackathon, you can do internship. Anyhow, you have to learn something by doing something, by practicing something. And we are focusing on the positive vibes of Gen Z. Exactly. So this is very much important. If you don't know how to touch their requirement, then everything will be useless. Exactly. আমি এই পয়েন্টটাই প্রথমেই শুরুতেই টাচ করলাম যে the generation we are dealing with, Gen Z, it's said that at the time of reels and all these, they have little attention span has been reduced. সেক্ষেত্রে একটা সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতন একটা সাবজেক্ট অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, সেটাকে তাদের মনের মতন করে প্রেজেন্ট করা, এটাই বোধহয় সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি জানি না, হয়তো ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন আছে অনেকের, বাট আমি পার্সোনালি ফিল করি আমি খুব ভালোবাসি জেন জিকে। কারণ জেন জি মিনস হোয়াট? দ্য স্পিড, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স। অ্যাবসলিউটলি ট্যালেন্টেড জেনারেশন। ইয়েস। এখন ওরা যখনই ওদের যে দেখুন, ওরা বেসিক্যালি দে ডিডন্ট লার্ন দ্য টেকনোলজি, দে আর লিভড ইট। ওরা বড় হয়েছে স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস অফ ইনফরমেশন। ওরা কিন্তু খুব স্পিডে কিন্তু অনেক লার্ন করে। ওদের মানে গ্রোথ মাইন্ডসেটটা অনেক অনেক বড় আর কি, মাইন্ডসেট যেটা আছে টু লার্ন সামথিং। ওদের টেক কনফিডেন্সটা ভেরি মাচ বেটার দেন আস। দে আর ভেরি মাচ কনফিডেন্ট অন টেকনোলজি, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। অ্যাকচুয়ালি এই যে বলে যে এআই বা চ্যাট জিপিটি, দে নো হাউ টু সলভ আ প্রবলেম উইদিন আ মিনিট। তো আপনাদের ওরমভাবে এগোতে হবে, আপনাকে ওরমভাবে তাদের সাথে অ্যালাইন করে চলতে হবে, আদারওয়াইজ ওরা কিন্তু আপনাকে অ্যাটেনশন দেবে না।
ওদের আরেকটা হচ্ছে ওরা পারপাস ড্রিভেন থিঙ্কিং করে, আমি এটা করছি, ওয়াই আই এম ডুইং দিস, ওয়াই আই এম লার্নিং দিস, হোয়াট ইজ দ্য ইউজফুলনেস অফ দিস লেকচার। যদি না হিট করেন আপনার ক্লাস শুনবে না। তো আপনি জেনজিকে নিয়ে কিভাবে লিড করবেন, জেনজিরা কিন্তু নেশনকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে আমরা কল্পনা করতে পারি না। আর দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এক্স্যাক্টলি, এখান থেকেই পরের যে কোয়ারিটা আমার মাথায় আসছে, আই সাপোজ মেনি অফ আওয়ার স্টুডেন্টস আর অ্যান্ড দেয়ার প্যারেন্টস আর অলসো ইন্টারেস্টেড টু নো যে এসএনইউ এর কারিকুলামও কি এক্স্যাক্টলি সেইভাবেই ডিজাইনড? একবারে আমাদের অ্যাজ পার দ্য কারিকুলাম উই আর ডিজাইন, আমি বললাম না যে আমাদের বোর্ড অফ স্টাডিজ মেম্বার থাকে ইন্ডাস্ট্রি থেকে, একাডেমিক থেকে। সো একাডেমিক ব্যালেন্সটা মেনটেন করে, একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টটা মেনটেন করে, বিকজ ইউ নো the foundation is very much important. Foundation means academic foundation. On the basis of the academic foundation, then there is a domain of the application, there is domain of the innovation and creativity. So academic platform ta ready karo, then you have to listen the requirement from the industry, and এইটার উপর বেস করে দেখুন AI মানে artificial intelligence, machine learning, cyber security, data science, এই যত অ্যাপ্লিকেশনসগুলো আছে, যা যে নলেজগুলো দরকার আমাদের কোর্সে ইনফিট করা হয়েছে। এর সাথে যদি বলেন ইট ইজ আমাদের কোর থিঙ্কিং যেটা বলি, ইন্ডাস্ট্রি সাপোজ আমি একটা কেস স্টাডি বলছি, একটা কোম্পানি, ইউএসএ বেসড কোম্পানি, ওয়েস্টার্ন, তারা আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট বললো যে আমরা 6 সেমিস্টার অনার্স ছেলেদেরকে এসএপি মানে এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে। আমরা তখন S/4HANA একটা অ্যাপ্লিকেশন ওরা রিকোয়ারমেন্ট দিল। আমরা তখন কিন্তু ট্রেন দ্য ট্রেনার প্রোগ্রাম করলাম, আমাদের এসএপি স্পেশালিস্ট আর কি বলতে পারেন, যারা মাস্টার অফ এসএপি, তারা এসে আমাদের পড়ালো সাবজেক্টটা, ট্রেনাররা ট্রেন্ড হলো, আমরা তারপর স্টুডেন্টরা ট্রেন করলাম, অ্যান্ড উই গট দ্য রেজাল্ট। তারা বিস্তানে প্লেসড হয়েছে, তারা অ্যাজ এ ইন্টার্ন কাজ করছে। সেম থিং যেমন হচ্ছে ফেডারেশন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড এমপ্লয়াবিলিটি.লাইফের সাথে আমরা একটা জার্নি স্টার্ট করলাম, কোহর্ট লার্নিং প্রসেস, যেখানে হচ্ছে আপনার একটা জব সিমুলেশন প্রসেস করা হবে, রাইট? মানে দে আর ডুইং ইন্টার্নশিপ অ্যাজ এ এমপ্লয়, অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লায়েন্ট আর কি, দে সলভ দ্য প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম অফ দে। Right. After that, they got the certificate from the Federation University. So these kind of things, we have basically we are the Department of Computer Science. Exactly. And computer science means application, website. কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি আপডেট বন্ধ করে দেয় তাহলে আপনি ফোন থেকে ওটাকে ফেলে দেয়। তো ডিপার্টমেন্ট যদি আপনাকে আজকের দুনিয়ার সাথে এগোতে লাগে, ইউ হ্যাভ টু বি আপডেটেড। কারিকুলাম বলুন, রিকোয়ারমেন্ট, এভরিথিং হ্যাভ টু বি আপডেটেড, আদারওয়াইজ স্টুডেন্টরা। এবং এর জন্যই আই থিঙ্ক যেটা আমরা সারা বছরই দেখছি যে ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং সারা বছরই যেটা অলরেডি অনির্বাণ স্যার মেনশন করেছেন, হ্যাকাথন অর্গানাইজ করছেন, ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করছে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্কশপস, অ্যান্ড যেটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামস। সো ইফ ইউ ক্যান ইলাবোরেট অন দিস স্যার। স্টুডেন্টস এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম দ্য লাস্ট ইয়ার, এইটা একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে স্টার্ট হয়, মানে আমরা ভাবতে পারি এটা সাকসেসফুল হবে, বাট এটা সাকসেসফুলি আমাদের এক্সিকিউশন হয়। কীরকম, আমাদের SBCIT চায়নার সাথে আমাদের একটা MOU হয়, তারপরে স্টুডেন্টের আমরা ফার্স্টে SBCIT অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আমরা যাই, আমরা ওখানে গিয়ে ক্লাস নিই, চায়নায় গিয়ে আমরা ক্লাস নিই, ওইখানে আমি দেখলাম যে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, তো সেখানে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ একটা পসিবিলিটিস আছে। আমাদের স্টুডেন্টরা সেখানে সেকেন্ড স্লটটায় যায়, তারা প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেট 3 months তারা স্পেন্ড করে, অ্যান্ড you know the technology of China, so if you will cope up with the technology of the China, even এরপরে টেক্সাস AM আমার স্টুডেন্টরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যায়। তো অ্যাকচুয়ালি ওই অবজেক্টিভগুলো আপনি বলবেন যে এটা সিলেবাস, ইয়েস, ইটস নট অ্যাজ এ পার্ট অফ সিলেবাস, বাট ইজ আ কোর রিকোয়ারমেন্ট অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট। এক্স্যাক্টলি, এটা ফিলোসফি আমরা ডিপেন্ড করি। যদি গ্লোবাল কথা বললে হয় না, ইউ হ্যাভ টু ওপেন দ্য উইন্ডো to observe the global requirements, the global expertise, the global everything. So আমরা সেই সুযোগটা করে দিচ্ছি, স্টুডেন্টরা খুব সাকসেসফুলি এটাকে লিড করে আমাদের কাছে রেজাল্ট দিচ্ছে, আর উই আর ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ দ্যাট।
And one question comes into the mind of all the students and the parents. Rather two questions. একটা হচ্ছে যে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এমন একটা সাবজেক্ট যেটা অফকোর্স ল্যাব বেসড, যেটা এখনই বলছিলেন অ্যাপ্লিকেশন বেসড, সেই ল্যাব ফেসিলিটিস এবং অফকোর্স দ্য অপশনস, কেরিয়ার অ্যাভিনিউজ। কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই এক্সপেকটেশন নিয়ে স্টুডেন্টসরা পড়তে আসে যে আমার প্রচুর ক্যারিয়ার অপশনস থাকবে এবং এই অপশনস বোধহয় আরও ওয়াইডেনিং হচ্ছে। এই ব্যাপারটা যদি একটু বলো। মানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ মাই অবজেক্টিভ অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি মেম্বার, অ্যাজ এ মেন্টর অফ দ্য স্টুডেন্টস, ইউ হ্যাভ টু বি গ্রিডি। মার্কেটে যা হচ্ছে তোমাকে সুযোগটা নিয়ে তোমার স্টুডেন্টের কাছে নিয়ে আসতে হবে, রাইট? অ্যান্ড উই আর ট্রাইং টু ডু দিস। যেমন একটা এক্সাম্পলস হচ্ছে ব্রিক্স কম্পিটিশন, যেটা হচ্ছে স্কিল বেসড কম্পিটিশন হলো আমাদের লাস্ট 2 years। মানে প্রথম 2 বছরে, মানে 2 বছর আগে এটা ভাবতেই পারতাম না। We never thought about we can participate in BRICS competition, skill competition. But যেটা আমাকে সারপ্রাইজ করলো, for the last 2 years we hold the position of first, second at the online and offline board. আমার স্টুডেন্টরা চায়না ভিজিট করে, কম্পিটিশন অ্যাটেন্ড করে। আর ব্রিক্স মানে বুঝতে পারছেন, ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না, সাউথ আফ্রিকাতে কম্পিটিটররা আসছে। সেই প্ল্যাটফর্ম গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম আর স্টুডেন্টরা কম্পিট করছে। ফার্স্টবারে আমি বলেছিলাম ভাই, মানে স্টুডেন্টরা, মানে আমার ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল যে স্যার আমরা পারবো না, যেতে পারবো না। তাই আমরা বললাম আমরাও যাব। তো আমরাও, আমাদের একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারও গেলেন, ইন্দ্রনীল সরকার গেলেন, তারপর আমি গেলাম, আর এক ফ্যাকাল্টি ঘোষ আমাদের সাথে একসাথে আমরা চায়না গেলাম। সেবারে গিয়ে আমরা সেকেন্ড পজিশনটা হোল্ড করেছিলাম, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পজিশন অনলাইন অফলাইনে। এবারে আবার একটা আমরা ব্রিক্সের কম্পিটিশনটা আমরা রেজিস্টার করলাম। আর এই জানেন তো খুব টেনশন পরিস্থিতির মধ্যেও আমার স্টুডেন্টরা গেল। এবারে আমাদের স্টুডেন্টরা তাদের লিড করেও ফ্যাকাল্টি মেম্বার ডক্টর সায়নী মণ্ডল গেলেন, তার সাথে আরও 2জন স্টুডেন্ট ওখানে গেলে অ্যাটেন্ড করলেন। অ্যান্ড ভেরি সারপ্রাইজড যে অফলাইন আর অনলাইন দুটোতেই আমরা ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পজিশন হোল্ড করছি। ইয়েস, দ্যাটস আ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। এটা আপনার অলরেডি মিডিয়াতে কভার করেছে বিভিন্ন জায়গায়। এটা সেই সময় মানে আমার কাছে একটা গুজবাম্প সিচুয়েশন। সেদিনই আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম যেতে, সেই দিনই আমাদের স্টুডেন্টরা ওইখানে উইনার্স হিসেবে ডিক্লেয়ার হয়। আমার মানে একটা অদ্ভুত ফিলিংস, আমার এখনো ডাবল জয়, বেশ সুন্দর একটা মানে অনুভূতি। আর এটা এইগুলোর কথাটাগুলোর মানে হচ্ছে যে আপনি যদি এক্সপোজ, এটা কোনো চ্যালেঞ্জটা না, মানে আপনি দেখে ছাপাবেন। এখন হচ্ছে ব্যাপারটা যে সাঁতার শিখে সাঁতার কাটতে যাওয়া যায় না, আগে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ডুবে যাও। তুমি ওইখান থেকে শিখে নেবে কীভাবে তোমাকে, কিন্তু তোমার একটা বেসিক নলেজটা রিকোয়ার্ড, দেন ইউ হ্যাভ টু সুইম। আর এইটাই এখন স্টুডেন্টদের দরকার। ইনফ্যাক্ট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যে কোয়েশ্চেনটা আমি যেটা জানতে চাইবো, এই যে এক্ষুনি যেটা বললেন যে সাঁতার শেখা থেকে সাঁতারে শেখানোর জন্য আরও ইন্সপায়ার করাটা খুব জরুরি। একবার এই স্টুডেন্টস ট্রেনিং অ্যান্ড স্টুডেন্টসদের এই এক্সপোজারের জন্য ট্রেন করা, হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? আপনি একটু আগে একটা কথা মেনশন করলেন যে জেনজিকে নিয়ে আমি খুব ভালো ভালো কথা বললাম, কিন্তু একটা জায়গায় না কোথাও একটা চ্যালেঞ্জেস আছে। অ্যাবসলিউটলি। দেখুন, আপনিও তো মানে তোমরা রাগ করো না কেউ, আমরা 2-3টে পয়েন্ট আপনার অ্যাজ এ টিচার আমরা লক্ষ্য করি। তোমাদের খুব শর্ট অ্যাটেনশন স্প্যান থাকে, তাদের একটা থাকে যে সুপারফিশিয়াল লার্নিং, মানে আপনি যখন পড়াচ্ছেন তবে 2-3টে টার্ম নিয়ে তার ChatGPT বা ইউটিউব থেকে একটা নিয়ে একটা আইডিয়া করে নেয়। তারপর হচ্ছে মানে একটা তারপর লেস পেশেন্স ফর ডিপ ফান্ডামেন্টাল লার্নিং, মানে না বেসিকটা না, আমি এইটাই নিয়ে আগে যাবো। কিন্তু বেসিকটা দরকার, যে কোনো বিল্ডিং স্ট্রাকচার ফাউন্ডেশন ওপর ডিপেন্ড করে। যদি বেসিকটা না হয়, কেরিয়ারে সিভিতে বা রিজিউমেতে একটা ভালো ভালো পয়েন্ট লিখে দিলেন, বাট ওয়েন দ্য কোয়েশ্চেন উইল কাম, how to face this question without knowing the deep fundamentals knowledge, so this is required. But আমি এর সাথেও আমি এটা মনে করি, ডক্টর APJ আব্দুল কালাম একটা কথা বলেছিলেন যে দ্য বেস্ট ব্রেনস অফ দ্য নেশন মে বি ফাউন্ড অন দ্য লাস্ট বেঞ্চ। আমি মনে করি যে আমার ছাত্রছাত্রীরা দুষ্ট হলে আমার খুব ভালো লাগে, কারণ এরা কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট, রাইট? তখন কিন্তু আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো যেগুলো মেনশন করলাম না, ওদেরকে ঠিকঠাক করে মেন্টরিং করে একটা পজিটিভ ওয়েতে আপনাকে দেখাতে হবে। ওইখানেই আর্ট, দিস ইজ ওইখানে টিচারের কাজ। টিচার এখন বলেন না যে আরে স্যার সবই তো অনলাইন পাওয়া যায়, সব কিছু তো আমাদের অ্যাভেলেবেল,
কিন্তু ওই অনলাইনে যে জিনিসটা আছে তার সাথে অ্যালাইন করা স্টুডেন্ট মাইন্ডসেটের সাথে, তাকে ওই জায়গাটা বোঝানো তোমার এটা দরকার, তোমার এইটা দরকার, তুমি ফ্রেমওয়ার্কটা করে দিন। ফ্রেমওয়ার্কটা করে দেওয়াটা কিন্তু টিচারের কাজ। এই মেন্টারিংয়ের জায়গাটা এটা, কেরিয়ারটা যদি একটা আর ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসটা দেখেন, আপনাকে তুলি বা সব কিছু, এবার দেখুন এআই বা চ্যাট জিপিটি আপনি বলবেন স্যার এখান থেকে তো অ্যাসাইনমেন্ট কপি করে নিচ্ছে, আর তো নাইফটাকে তো অ্যাজ এ মার্ডার উইপেন, অ্যাজ এ অপারেশনাল মানে ইনস্ট্রুমেন্ট দুভাবে ইউজ করা যায়। টিচারের কাজ হচ্ছে এই নাইফ পজিটিভ ওয়েতে ইউজ করা, এই নাইফটাকে তুমি অ্যাজ এ অপারেশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করবে কি করে, এটা শেখানো উচিত। আর তাতেই কিন্তু আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা মানে বেশি এনকারেজ হয়, ইন্সপিরেশন পায়। আর আমার প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী খুব পছন্দের, তারা প্রত্যেকটা ব্রিলিয়েন্ট, খালি তাদেরকে একটু শেপ করতে হবে। Exactly. Thank you, Professor Dr. Anirban Mitro ছিলেন আমাদের সঙ্গে, and we were discussing about the subject computer science engineering, discussing the subject, not the subject only. আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম, অনির্বাণ স্যার বললেন যে how to apply the subject in a positive way, এবং হাউ তোমরা যারা জেন জি আমাদের সঙ্গে রয়েছো, যারা প্রোগ্রাম দেখছো এবং তাদের প্যারেন্টসরা, যে আমরা আমাদের এখানে ট্যালেন্টেড স্টুডেন্টসদের কীভাবে নার্চার করি, কীভাবে ট্রেন করি, সেটাই অনির্বাণ স্যারের কাছে শুনলাম। সো থ্যাংক ইউ স্যার সো মাচ ফর বিং উইথ আস অ্যান্ড গাইডিং দ্য স্টুডেন্টস। আমরা যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করলাম, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সো অনির্বাণ স্যার অ্যান্ড other members, faculty members of the team are ready to welcome you. Come and join the team and join Sister Nivedita University for the positive vibe, positive learning in the life. With that, we are coming to the end of this episode. Please keep watching Unscripted for new episodes with maybe another new subject.